खुदावंद तेरी तारीफ हो। मेहरबान मालिक, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ एक एक लम्हे के लिए, एक एक पलों के लिए। यसु, जो तू जो था जो है जो आने वाला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी रहमत अब्दी है। तू जो अजीम है, तू जो खुदाई कुदरत है, तू खुदाई वाहिद है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने खुदावंद अपने ठहराए हुए वक्त के मुताबिक तो हमें ले आया है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरा वादा है, जो हमें नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में हूँ। वाकई तू खुदावंद, तेरे नाम से 2 हाजिर हैं, तू यहाँ मौजूद और हाजिर हो। तेरे नाम में बढ़ते जाए मेरे खुदावंदा, तू और अपना जलाल जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर करना। आज इतने जाने आए, तेरे जितने बेटे बेटियां आए मेरे खुदावंद, उन सबको तू अपनी हजूरी में है खुदावंदा कबूल और मंजूर करना। जितनी परस्तिश हो, जो भी कलाम हो मेरे खुदावंद, सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो मेरे खुदावंद। गलों को मसा करना है खुदावंद, एक एक जान छूना, एक एक जान ते अपना हाथ वधाना मेरे खुदावंदा। जो लोग तेरे अभी हजूरी में नहीं आ रहे खुदावंदा, उनको भी उनकी रास्तों की रुकावट को दूर करके मेरे खुदावंदा उनको आने की तौफीक दे। लेट्स गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को और ज्यादा अदय खुदावंदा बढ़ा, और ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जा मेरे खुदावंदा, बुलंदियां ताकर। और ए खुदावन, इस सारी प्रेयर का ऑनर इज्जत जलाल तुझे देने वाले बांझे मेरे खुदावन। ए खुदावन, दुआ का शुरू से लेके एंड तक तू हमारी रहनुमाई करना, मदद करना, सहायता करना मेरे खुदावन। छू और बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, बख्श दे। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन 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 आमीन। ਅਸੀਂ पवित्र कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬੂਰ नंबर 45 ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਸਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਸੁਚੇਤ ਲਖਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇਰਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਡੋਹਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਸੂਰਮਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਜ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਤਿੱਖੇ ਹਨ, ਉਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਤਿੱਕਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਸਾ ਸਦਾਈ ਦਾ ਆਸਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਗਰ ਅਤੇ ਕੱਜ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਬਕਵੰਤ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਓਪੀਰ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਅਕਸ਼ਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ना आज मेरे चाचू और गान के गीत ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜੀ। Hallelujah. 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 हालेलुया Hallelujah.
हालेलुया 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 होशना होशना होशना। हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट मेरे जीवन प्यास बुझा ले प्यासे आज, रूखा बादल बरसे आज, रूखा बादल बरसे आज। प्यास बुझा ले प्यास बुझा ले प्यासे आज, रूखा बादल बरसे आज, रूखा बादल बरसे आज। सख्त दिलों की सख्ती टूटे, आबे हयात का चश्मा फूटे। सख्त दिलों की सख्ती टूटे, आबे हयात का चश्मा फूटे। भर ले अपने भर ले अपने कासे आज, रूखा बादल बरसे आज, रूखा बादल बरसे आज। प्यार दरीचे खोल दे सारे, धुल जाए सब दाग हमारे। प्यारे दरीचे खोल दे सारे, धुल जाए सब दाग हमारे। फूटे रूह के सोते आज, रूखा बादल बरसे आज, रूखा बादल बरसे आज। प्यास बुझा ले प्यास बुझा ले प्यासे आज, रूखा बादल बरसे आज, रूखा बादल बरसे आज। अपनी सदा तू सुनना सिखा दे, सुच्चे मोती चुनना सिखा दे। अपनी सदा तो सुनना सिखा दे, सुच्चे मोती चुनना सिखा दे। दस्ते मसीहा छू ले आज, रूखा बादल बरसे आज, रूखा बादल बरसे आज। भर ले अपने कासे आज, रूखा बादल बरसे आज, रूखा बादल बरसे आज। जय यीशु जी।
हालेलुया सर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा थानू बहुत बड़ी बरकत ते आशीष देवे। जी बहुत हालेलुया। शुक्रिया। हालेलुया सर। इसी तरह सब नू परमेश्वर मेरी के नाम की तरफ गलात ते जाना है ते परमेश्वर की जी महिमा करते जाना है। जी हालेलुया। हालेलुया सर। सब नू मेरी तरफों सलाम। मेरे वास्ते दुआ करना। हाँ दुआ जरूर करांगे जी जी बिल्कुल गल कर ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मनु हालेलुया। दिया गल्ला तू सिखा दे नासरी। मनु रू दिया गल्ला तू सिखा दे नासरी। इस जग दिया गल्ला तू भुला दे नासरी। इस जग दिया गल्ला तू भुला दे नासरी। मनु रू दिया गल्ला तू सिखा दे नासरी। मनु रू दिया गल्ला तू सिखा दे नासरी। तेरिया ही गल्ला मनु दिंदिया है जिंदगी। तेरिया ही गल्ला मनु दिंदिया जिंदगी। तेरिया ही गल्ला मेरी दिंदिया है जिंदगी। तेरिया ही गल्ला मेरे रामा दी है रोशनी। तेरिया ही गल्ला मेरे रामा दी है रोशनी। ये हो गल्ला मेरे दिल बसा दे नासरी। ये हो गल्ला मेरे दिल च बसा दे नासरी। मनु रू दिया गल्ला मनु रू दिया गल्ला तू सिखा दे नासरी। मनु रू दिया गल्ला तू सिखा दे नासरी। जग दिया गल्ला नाल मैं नास हो जावांगा। जग दिया गल्ला नाल मैं नास हो जावांगा। हाँ नास हो मैं जावांगा। मनु जग दिया चीजां तो हटा दे नासरी। मनु जग दिया चीजां तो हटा दे नासरी। मनु रू दिया गल्ला सिखा दे नासरी। मनु रू दिया गल्ला तो सिखा दे नासरी। मनु रू दिया गल्ला तो सिखा दे नासरी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵੈਤ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। सबको जय मसीह दी। जय सबको मसीह की प्रेज, सबको सलाम। सलाम। प्रभु की प्रेज महिमा। लॉर्ड। जी हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता पिता परमेश्वर। अब्राहम इसहाक दे खुदा तेरी महिमा तेरी बढ़ाई करते प्रभु तेरे राज ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ पिता तेरे जल्द ਮੰਗਦੇ पिता प्रभु दया कर कृपा कर प्रभु जी रहम कर तू रहम करने वाला परमेश्वर प्रभु सानू ब्लेस कर आकर बुद्ध ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਏ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਬੜਾਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ रहम कर प्रभु जी जो गीत भजन सुने कबूल पिता परमेश्वर जो वचन पढ़िए सुनिए 100 गुना फल कर प्रभु जी सब ध्यान ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਅਸੀਂ ਘਟੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵਚਨ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕਲਾਮ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
मैं तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करदा प्रभु जी। छोटी दुआ प्राण कबूल किता यीशु नासरी मंग लेंदे पा लेंदे यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन 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 हालेलुया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ हालेलुया ਪਾਸਟਰ ਜੈਪੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੈਸਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਫਰੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਸਮੀਨ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਈ ਓਕੇ ਜੀ। ਜੈਸਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਤਬੀਅਤ ਜੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੱਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਡਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਜੱਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਡਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लई कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लई कलदा। केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुकर अदा, केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुकर अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। होवेगे ना कभी मन किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कभी कदे मनु किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा अजाली जी में गुमी हुई पेड़ नू, लभदा अजाली जी में गुमी हुई पेड़ नू। करदा ओ इंज मेरी पाल, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। मेरे नाल नाल है, जस्सू मेरे नाल नाल रहंदा है। डरी ना मनु बस कहंदा ए। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है, मेरे नाल नाल है। हालेलुया। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर का। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया। जी पास्टर जी। असली आवाज आ रही? यस यस। परमेश्वर दी महिमा करो। रू अगे अगे ते मैं पिछे पिछे, रू अगे अगे ते मैं पिछे पिछे, लैके चला नासरी जी दा नां। ना मैं सज्जे पटका ना मैं खब्बे पटका, मेरे होठां उत्तों लथे ना काला। रू अगे अगे ते मैं पिछे पिछे, रू अगे अगे ते मैं पिछे पिछे, मैनू चुनिया इसने मैं खुश खबरी वंडा ते दसा, सारियां नू मुक्ति दा राह सच जिंदगी ओदी करो बंदगी, पता नहीं कदों मुक जाने सा, मैनू चुनिया इसने मैं खुश खबरी वंडा ते दसा, सारियां नू मुक्ति दा राह सच जिंदगी ओदी करो बंदगी, पता नहीं कदों मुक जाने सा, मेरा कीता ए मसा तइयों दुखां च हसां, मेरा कीता ए मसा तइयों दुखां च हसां, रहिंदा उसदा नशा सुबह शाम। ना मैं सज्जे पटका ना मैं खब्बे पटका, मेरे होठां उत्तों लथे ना काला। रू अगे अगे ते मैं पिछे पिछे, रू अगे अगे ते मैं पिछे पिछे। हालेलुया। माइक बंद पासे ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੈਣ ਅਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੈਣ ਅਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। जैमसे की पास्टर जी, वेलकम टू लेट्स गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री। ਜੈ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरी तमजीद हो। मेहरबान मालिक, तेरा शफकत वाला हाथ हम सब पे इसी तरह बड़ा रहे, तेरी बरकत वाला हाथ, तेरा कभी हाथ, क्योंकि तेरा बंदा पतरस कहता है अपनी है खुदावन दा किताब जिसमें उसने लिखा मेरे खुदावन, वो कहता है खुदावन, और तू उसमें हो के बोला मेरे खुदावन, तूने कहा है खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक़्त पर सर बुलंद करेगा। मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी तारीफ करती हूँ आज की सारी प्रस्तिश के लिए, आज की सारी ब्लेसिंग के लिए, आज की सारी बरकत के लिए। खुदावन तेरा शुक्र हो, जितनी भी प्रस्तिश हुई खुदावंदा, क्योंकि तू आवाजों और बरबत को कि ए खुदावंदा आवाजों से और गीतों की प्रस्तिश से खुश होता है। मेरे खुदावन, तुझे खुशी मिलती है तेरी जब प्रस्तिश तेरे बेटे और बेटियां करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। वक्त आन पहुंचा है कि हम तेरे जिंदा कलाम पाक को सुने। है खुदावंदा, जिसकी है खुदावन हमें प्यास है, जिसकी हमें आस है खुदावंद, तू ही हमारे छुड़ाने वाला है। आज का कलाम है खुदावंदा, तेरा जो बंदा तेरा चुना हुआ, तेरा ठहराया हुआ है खुदा, जिसको तू लेके आया मेरे खुदावन इस प्लेटफॉर्म पे, इस मिनिस्ट्री में। मेरे खुदावन, इस बात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने खुदावंदा बंदा को छूना, अपने बंदा को बड़ा मसा करना मेरे खुदावन, तेरे रूह की बातें हो, तेरे रूह की आवाज हो, तेरे रूह के अल्फाज हो मेरे खुदावन, लफ्जों की तरतीब देना मेरे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करें, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ। सुनने वाले कान देना है खुदावन, समझने वाला दिल देना मेरे खुदावन। एक एक जान छुआ तां जो तुहाडे जान जिन्नियां जाना तुहाडी आवाज में सुनन मेरे खुदावन, खुशी ना कबूल करन, क्योंकि है खुदावन तू कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से।
आज हम तेरे मसीह के कलाम को खुदावंदा सुनने जा रहे हैं। खुदा तेरे बंदा के जरिए जो तू हमसे गल बात करने जा रहा है, हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करती हूँ। तेरे बंदा को तेरे लहू में कवर कर देती हूँ। मेरे खुदावन सर तो लैके पैरों तक उन्हें मसा करो। एक एक खुदावन दा लफ्ज़ तुहाडी खुदावन दा बाणी विच जो भी होवे मेरे खुदावन बाइस से बरकत ठहरे, क्योंकि तुहाडा कलाम जिथे पढ़िया सुनया जाता है उथे बेतसीर वापस नहीं लौटता। मेरे खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस बेटे की, तेरे बच्चे की। मेरे खुदावन पूरी फैमिली को तेरे लहू में कवर कर देते हैं। खुदावन छू और बड़ी बरकत देना, सबको अपने खुदावन कंट्रोल में लेना, सारे नेटवर्क को तो अपने हाथों में लेना मेरे खुदावन, क्योंकि हर चीज तेरे कब्जा कुदरत में है। आज मेरी सारी दुआ नु सुनो, कबूल करो, मांग लेने तेरा मीठा ते बुजुर्ग ना लेके आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी वेलकम, जॉर्ज मसी, लेट्स गो टू हेवन मिनिस्ट्री, वेलकम जेमसी की। पास्टर जी अपना माइक खोलो तुसी। अपोस्टल जी मैं खोल लिया। हाँ जी खोल लिया सिस्टर जी। मेरा पता की इधर मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਖੋਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। जी पास्टर जी पहला तो दोनों हाथ जोड़ के जय मसीह की। लेट अस गो टू हेवन मिनिस्ट्री दे विच ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू पोस्टल जी, थैंक यू पोस्टल जी, थैंक यू पोस्टल जी। सुंदर समय ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇਗੀ ਵਚਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਔਰ थैंक्स करना इस मिनिस्ट्री ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਲਫਾ ਵੀ ਓਮੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਚਰ ਆ, ਅਪੋਸਟਲ ਆ, ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ। ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 4-5 ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੀਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 1 ਦੀ 5 ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ। ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 1 ਦੀ 5 ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। हाँ जी जबूर जी। सॉरी पास्टर जी आज का टॉपिक क्या है? रिजल्ट आज रिजल्ट है। रिजल्ट ठीक ठीक ओके ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਪਾਪੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਪੀ ਭਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆ, ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਉਹਦੇ 12 ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 12 ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਆ? ਬੈਠਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 75 ਉਹਦੀ 2 ਬਾਪ 75 ਦੀ 2 ਐਤ। ਔਰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 75 ਦੀ 2 ਐਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 75 ਦੀ 2 ਐਤ। ਜਦ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਣੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਪੋਸਟਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਲਾਂਗਾ, ਮਰੋੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਾਨੀਏਲ 12 ਬਾਪ 13 ਐਤ। 12 ਬਾਪ 13 ਐਤ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉੜਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਉੜਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦਾਨੀਏਲ 12 ਦੇ 13। ਹਾਂਜੀ 12 ਦੀ 13 ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਦਾਨੀਏਲ ਤੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿ, ਤਦ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਮਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਕੀ ਆ? ਐਂਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ? ਐਂਡ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਵਰਗ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਯਕੂਬ 1 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 12 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਯਕੂਬ 1 ਦੀ 12। ਤਾਨੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਪੱਕਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਹੇਗਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮੁਕਤ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੀਜ਼ੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ ਸਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਪੋਸਟਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਆ, ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 6:22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੰਠਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5 ਬਾਬ 5-10, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੰਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਪੋਸਟਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਨਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਆ, ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ।
ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਪੋਸਤਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 7 ਬਾਬ ਮੱਤੀ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 21 ਤੋਂ 23 ਦੇ ਆਇਤ ਦੋ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪੋਸਤਲ ਦੀ 7 ਬਾਬ ਮੱਤੀ 7 ਬਾਬ ਸੱਤ ਬਾਪ ਮਤੀ 7 ਦੀ 21 ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੋਸਤਲ ਜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਚੀਜ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਜਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਬਾਈਬਲ ਚ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਦੂਰ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਰਿਪੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 4 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੰਨਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 2 ਵਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮਰਕਸ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 36 ਹੈ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਜੀ ਮਰਕਸ 8 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 36 ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ 20 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ 20 ਦੇ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਏਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੜਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਦਏਗਾ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਘਟਾਓ ਬਿੰਦੀ, ਨਾ ਇੱਕ ਵਧਾਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਚਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੱਜ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਵਚਨ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਲਟਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਲੋਗੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਲੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 19 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 29 ਤੋਂ 30 ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, 21 ਮੱਤੀ 21 ਦੀ 12। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਪੜੋ ਭੈਣ। ਮੱਤੀ 21 ਦੀ 12। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ।
हाँ जी, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और श्रापों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। सो अज दा जिहड़ा वचन आ परमेश्वर दा वचन कहंदा जदों परमेश्वर किहदे विच गए हैकल दे विच गए ते परमेश्वर ने की कीता कि सकराउल बनाया एक की आ एक रस्सी लई उन्हें सकराउल बनाता ते की कीता उस तो बाद जिन्ने उत्थे व्यापार कर रहे सी सारे नूं की परमेश्वर ने अपनी हैकल दे विचों की कढता सब कुछ सारे नूं कढता एक नहीं वर्ड लिखा भी एक भी रह गया सारे नूं कढता अज की हो रहा है मैं बड़ा दुख होना परेशान ना परमेश्वर एक चीज तुसीं अपने को रखी किते न्याय वाली जिहड़ी तख्ते आ गद्दी आ किते अपने को रखी आ जे अज किते मिनिस्ट्रियां हो जे ये तो उन्होंने वाड़ लैण स्वर्ग दे विच जिहड़े लोग इन्हां दे अपने नहीं परमेश्वर दा वचन कहंदा आ पक्षपात ना करो कि एक गरीब बंदा जिहदे को पैसे नहीं आ कि वह दुआ नहीं करा सकता बड़ी दुख दी गल आ बड़ी सोचण ते मजबूर कर दिंदी आ कि एक गरीब बंदा जिहदे को पैसे नहीं कि दुआ नहीं करा सकता एक गरीब बंदा तुहानूं मिल नहीं सकता की अज हो रहा है की ये प्रचार है की ये तुसीं कर रहे जी मैनूं समझ तो बाहर है गल्लां ये वचन दे विच इदां नहीं आ परमेश्वर कहंदा उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ की उत्थों कढता कहंदा मेरे पिता दा स्वर्ग दे पिता दा जिहड़ा आ ये की आ ये की प्रार्थना दा घर है वचन नूं तुसीं दसो अज सिर्फ काम आ अज की काम है एक सेवक दा एक प्रचारक दा एक पोस्टल दा एक प्रॉफिट दा अपने लोकां नूं की करना तैयार करना स्वर्ग दे लई तैयार करना अपनी दुल्हन नूं की करना सी तैयार करना है मैनूं तां हैरानगी हुंदी आ अज की हो रहा असीं वचन तो हट के अपनी मन मर्जियां कर रहे ने इस करके न्याय परमेश्वर दे हत्थ आ उन्हें सकराउल बनाया परमेश्वर ने सारे उत्थों की कढ़ता असीं लास्ट वचन पढ़ांगे प्रकाश दी पोथी 20 बाप ओदी 11 तो 15 सिस्टर संदीप जी पढ़ लेंगे मेरे नाल जी सिस्टर प्रकाश दी पोथी और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया सो कहने का मतलब है बड़ी वड्डी गल है मैं तुहानूं वचन दे रहा और सिस्टर थैंक यू सिस्टर जी तुसीं वचन पढ़िया जदों असीं प्रकाश दी पोथी 20 बाप ओदी 11 तो 15 पढ़ने आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਆ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਦੋਂ 20 ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ 11 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਸਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲੇਗੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤਦ ਸਭ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸਭ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤਦ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਖਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, 7 ਸੰਡੇ ਆ ਗਏ, 4 ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਚਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 12 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੋਰੀ ਨੂੰ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਕਰ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਸਭ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ opportunity ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ। ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਂਡ ਇਹੋ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਛੋਟੀ ਆ, 2-3 ਜਣੇ, ਪਰ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾ ਬਚਾਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਇੱਕ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਕਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮੀਆਂ 29:11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ ਵਚਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ 29 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਚਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਚਨ ਸੀ। ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਖਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੋਸ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਟਾਈਟਲ ਆਓ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਐ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਭੇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਖੋਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੋਸਫ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼, ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਖਤਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼। ਕਲਾਮ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਰ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੌੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 70 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਲਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਗਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸਜੌਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਗॉड ब्लेस यू। रजनी भैन जी जय मसीह की। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ जी। जय मसीह जी, जी जय भैन मसीह जी, जी जय भैन। मसीह जी। माय ब्रदर सभी को सलाम और प्यार भरा मेरे जी जिंदा जलाली बादशाह जी के नाम में से मैं आप लोग देख रहे होंगे कि पता नहीं बहन कहाँ छुई मुई हो गई। भाई देखो तो आज सही का बात वचन है, वो हाँ आज जी का जो वचन है जी और बात ने ये जो भाई साहब हमारे खुदा का दास मेरा भाई जो आज का चैप्टर था, जो आज का विषय था, वो मेरे साथ जुड़ रहा था। कारण क्या था कि हमें खुदा के कलाम को सुनना सुनाना जितना जरूरी है उसके ऊपर चलना। तो मैंने किसी चीज का बोझ लिया हुआ था क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है तेरा बचना तो हो गया, अब मेरे लिए तू क्या करती है मेरी बेटी। तो मैं सिर्फ अपना बचना, मेरा बचना ही जरूरी नहीं, मैं ये चाहती हूँ जो मेरे साथ जिस गर्भ से मैं आई हूँ
जिस प्लेटफॉर्म से मैं आई हूँ, मेरे बहन भाई हैं वो भी बच जाए। तो मैं अपने भाई के घर में गई थी क्योंकि 2 दिन का लॉकडाउन था, फुल बटा फुल। तो मैंने बोला खुदा बाप, अब मैं ये चाहती हूँ अगर तेरी इजाजत हो जाए तो मुझे तुम परमिशन दे दे, ताकि मेरा भाई का जो घराना है वो तेरे नाम में बच जाए, क्योंकि तूने ही तो मुझे ये समझाया है कि भाई मेरा कलाम, मेरी अंजील, मेरा संदेश घर घर तक पहुंचा दो। तो मैं चाहती हूँ कि उस घर के अंदर जो मंद बुद्धि होकर बैठे हुए हैं, जो दूसरी चीजों पे विश्वास कर रहे हैं, उनको जाकर बताएं कि हम क्या थे, आप लोगों ने हमें कैसा देखा था, अब हम ऐसा आनंदित हैं, खुश हैं, क्यों हैं, हमें कहाँ से ये सब कुछ मिल रहा है। तो हमारा जो प्रभु का प्रेम है वो कोई बाजार से या हट्टियों से नहीं मिलता। पर मेरे भाई अरजीत कुमार बर्मे, तू जो घर के अंदर रखा हुआ है वो तू हट्टियों से लेके आ रहा है। ये तेरे घर में जो कला है, कलेश है, बैर है, विरोध है, ये तू मूल लेके आ रहा है, तू खुद लेके आ रहा है बाजार से बाय कर कर कर। लेकिन जो मेरे घर के अंदर आनंद है, मेरे घर के अंदर जो प्यार है, जो शांति है, वो मैं बाजार से नहीं खरीदती हूँ, वो मेरा जिंदा परमेश्वर, मेरा नासरी मुझे दे रहा है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो भी तू भी ले ले। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारे खुदा बाप के कलाम को सुना, पूरी फैमिली ने। और क्योंकि थोड़ा सा पहले आपको भी पता है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनके साथ थोड़ा कैसे उनके पहले उनका देखना पड़ता है कि कहाँ पर उसकी नब्ज पकड़ी जाए। पर धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने ऑटोमेटिक वहां का माहौल ही ऐसा बना दिया, ऐसा माहौल बनाया, तो मेरे खुदा बाप को वहां पे फतेह मिली। मेरे यीशु नासरी की जो जंग है वो ऑलरेडी जीती गई, वो मान गए। मैंने 2 दिन लगातार, मैंने आपके पास भी नहीं आई जूम के, मुझे पता था, मेरे खुदा बाप को पता था कि मेरी बेटी वहां पे क्या कर रही है। तो सॉरी, आप लोग सोचते होगे कि सिस्टर जी लगता है छुई मुई हो गई है, तो मैं छुई मुई तो नहीं हुई हूँ। तो मैं यही चाहती थी कि मेरे साथ जो जने हैं तो वो लोग भी धीरे धीरे मेरे परमेश्वर के आगे मेरे से भी ज्यादा उनके घुटने टिक जाएं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाई ने वचन सुना, मेरी भाभी ने वचन सुना, और वो कहते ठीक है जी, हम आप जैसे आपने बताया सच में हमें सुनकर शांति भी मिली, और रियल में हमें कुछ ऐसे लग रहा है कोई चीज छूती है। तो मैंने बोला धन्यवाद है, ये छूने का जो काम है ये मेरे यीशु नासरी का है, ये पवित्र आत्मा है जो आपको दे रही है, होली स्पिरिट है, ये आपको जो छू रहा है, जो आप महसूस कर चुके हो। मैं शुक्राना करती हूँ खुदा बाप का। तो आज फिर मैं सुबह वहां से रवाना हुई 5 बजे, क्योंकि मुझे पता था आज लॉकडाउन खुल गया, तो हम पूरे 7 बजे अपने घर के 2 घंटे लग गए हमें यहाँ आने में। तो फिर मैंने अभी भी थोड़ा लेट लिया मीटिंग, लेकिन धन्यवाद करती हूँ जहाँ भी लिया वहां से मुझे बहुत मतलब कि मैं धन्यवाद सबसे पहले इस बात का करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में जितने भी मेरे बहन भाई आ रहे हैं, खुदा के बेटे बेटी मेरे बहन भाई आ रहे हैं, खुदा बाप सबको अपना गहराई से मासा दे देकर इस्तेमाल कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, और इस प्लेटफॉर्म के लिए मेरी हमेशा दुआ में बना रहता है कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हमारा ये जो आपने हमें ये दिया से अपनी कृपा से जूम प्लेटफॉर्म दिया, ये ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता जाए। इसके अंदर रोज नया नया मन्ना आए, क्योंकि हमें नए मन्ने की जरूरत है। नए मन्ने के साथ हमें जो पावर मिलती है, जो दिलेरी मिलती है, वो हमारे घर के किचन से नहीं मिलती, लेकिन यीशु नासरी के वचन सुनने से, और जब हम सुनकर उसके ऊपर चलते हैं, खुद चलते हैं, उसका आनंद मैं बता ही नहीं सकती, मेरे पास लिफाज नहीं है। तो धन्यवाद सारा जिला हमारे यीशु मसीह जी को, सभी को प्यार भरी जय मसीह की। हाँ जी, साडे हुण खुदा दे दास पास्टर कुलदीप जी जी पास्टर जी। सारे रब दसन जय मसीह जी। जय मसीह जी। जो भी अज रब दे दास ने बहुत ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯੈਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਵੈਤ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਟਿਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਹੈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਕਸਾ ਜੀ। जय सबको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपोस्टल, पास्टर, बहुत ही वधिया अज तक कलाम सी। ब्रदर जी तुहानू खुदा और ज्यादा अपनी सामत ना भरे, बरकत दे ते इसे तरह खुदा दे नाम दे विच वधदे जाओ। ते मैनू पहला पता सी तुसीं पास्टर हो, मैं फिर तुहाडा जाके WhatsApp च जाके फिर तुहाडा पोस्टर चेक कीता है ते तुसीं मतलब ब्रदर हो के आम मतलब ते नहीं कह सकते बंदा, मतलब पास्टर दे दर्जे ते आने तो पहले तुसी मतलब कलाम इन्ना गहराई तक जानते हो, तो मैनू बहुत खुशी हुई है। तुहाडा जोश वेख के, तुहाडा अंदाज वेख के, तुहाडा कॉन्फिडेंस वेख के, जिवें पास्टर यूसुफ अजहर राम बोलिया कि जदों रूह दे विच बोलदे हुंदे आ ते उदों अंदाज ही इंसान दा वखरा हुंदा है, महसूस होंदा है कि इंसान दिल तो बोलन दिया, रूह ना बोलन दिया। बहुत ही वधिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत ब्लैसिंग मिली। ते खुदा तुहानू इसे तरह ही तुहानू तुहाडी फैमिली नू और ज्यादा नाम दे विच वधांदा जाए। आमीन, हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। साडी सिस्टर दिल्ली तो अरुणा सिस्टर जी है। अरुणा सिस्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक है बहन, ठीक है। जी बहन। हालेलुया। जी भैन। हाँ जी, साडे लेट अस गो टू हेवन मिनिस्ट्री इंडिया तो साडे पास्टर जाफी जी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਾਸਟਰ ਯੂਸੁਫ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਾਸਟਰ ਜॉर्ज जी ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਿਆ ਸਭ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਸੀ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰ ਕਰੇ ਭੇਦ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਜॉर्ज ਮਸੀਹ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ जॉर्ज मसीह ब्रदर जी ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ब्रदर जी। अपना मैक खोलो ब्रदर। माइक ऑन कर लो। सब अपनी अखां नूं बंद करियो। स्वर्ग दे परमेश्वर दी जिहड़ा जिंदा खुदा आ, जिहड़ा स्वर्ग दे विच विराजमान है, ओदी की करिए?
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੈਂਕਸ ਕਰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਮਰਥ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਹਾਂ ਬਚਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨੀ। ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ ਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਯਰੀ ਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਐਲੋਹੀਮ ਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਅਦੋਨਾਈ ਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ ਜੀ। ਰੀਥਾ ਲਾਸਿਕੋ ਰਾਬਾਰੀਥੋ ਲਾਬਾਰੀਸੀ ਲਾਸਿਕੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਚਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਾਵਾ ਰਾਫਾ ਯਰੀ ਨਲਾ ਸਿੰਦਰਾ ਲਿਸਿਕੋ ਰਬਰਿੰਦ ਲਸਿਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜ਼ਿੰਦੇ ਜਲਾਲੀ और ताकत वाले नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜਨੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਜਨੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਲਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਪਾਸਟਰ ਜੋਸਫ ਅਜਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ बरकत का लास्ट जी भैन जी। हालेलुया। है मेरे स्वर्गीय पिता जो तू स्वर्ग विच है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज्य आए, जो मर्जी तेरी स्वर्गां च पूरी हुंदी है और जमीन ते भी हो। हमारी हर रोज की रोटी आज हमारे बख्श दे, जिस तरह मैंने अपने गुनाहगारों को माफ किया है वैसे तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमें आजमाइश में नहीं बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरा। आमीन 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 आमीन। और ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ खुदा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर अब तक हम जितने खानदान उसके हुजूर जमा है, इन तमाम खानदानों के एक एक फर्द पर, तमाम आलमगीर मसीही कलीसिया पर और खुदा के तमाम दास और दासियों के साथ, सेवक और सेवकाओं के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, जो जिंदा खुदा है। हालेलुया हालेलुया।